Okay, hello everyone. సో వీడియో దేనికంటేనండి ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డోంట్ థింక్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఎ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ సమ్ వీడియోస్ లైక్ దట్. సబ్స్క్రైబ్ ఇవేమీ కాదండి. ఇదేమీ నాకు సైడ్ ఇన్కమ్ కాదు. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సమ్ టాపిక్స్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ హూ మిస్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్. సో అందుకని నా ఛానల్ చూస్తే మీకు చాలా తక్కువ వ్యూసే ఉంటాయి. ఆబ్సెంట్ అయిన వాళ్ళు ఏ క్లాస్ మిస్ అయ్యారో వాళ్ళ కోసం కొన్ని వీడియోస్ నేను పెట్టడం జరిగింది రిగార్డింగ్ సి. సో అంతేగాని ఇదేం నాకు స్పెషల్ ఇన్కమ్ కాదు. ఓకే, సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా ఎవరు ఉండరు, మీరు కూడా చేసుకోక్కర్లేదు. జస్ట్ ఈ వీడియో వినండి చాలు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ కరికులం. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు లిజన్, తప్పదు. సో నౌ ఈ వీడియో దేనికి అంటే we have network analysis lab మనం జరుగుతుంది. we already completed cycle 1. Not only C section people, A, B also completed cycle 1. You know, the lab is entirely about the analysis of the circuits, but not only the hardware connections. This lab complete name is network analysis and simulation lab. So in addition to the hardware connections, we have to simulate the same circuit using any simulation software. So for that, now we are going to use MATLAB. MATLAB is a matrix laboratory, full form vachesi, which is used to analyze electronic circuits, and it is also used to do the coding part. We can write down the code to know the current value and voltage value. And we have any and if you want to analyze the circuit before connecting it to the hardware, we can do it in a software which is MATLAB. We can connect it and we can know the what is the voltage and what is the current. So దాన్ని simulation అంటాం మనం. సో అలా మనకి ల్యాబ్ లో నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ తో పాటు సిమ్యులేషన్ కూడా ఉందండి. సో దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ how we can connect a circuit in MATLAB and how we can simulate it. Okay, simulate ante nothing but what is the amount of current after connecting everything. What is the current, what is the voltage, what is the power, anything, any parameter we can know. Okay, so for that manaki simulation softwares chala untayi. We have PSpice, we have LTSpice, and we have MATLAB. MATLAB is the mostly used simulation software anamata. And as a course student, you have to learn at least any one simulation software. So MATLAB ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం కాబట్టి we are using this simulation. Okay, so ఆల్రెడీ మనకి నెక్స్ట్ నుంచి మీరు సిమ్యులేట్ చేయాలండి ఆఫ్టర్ లిజనింగ్ టు దిస్ వీడియో. మనకి ల్యాబ్ లో MATLAB ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంది. బట్ ఇన్ మై సిస్టమ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ MATLAB. మెమరీ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది, సో సిస్టమ్ స్లో అవుతుంది కాబట్టి స్లో అవుతుందండి. సో అందుకని ఐఎమ్ యూజింగ్ ఆన్లైన్ MATLAB. దీనికి ఇది పేడ్ అండి, మన కాలేజ్ వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేశారు ఇది. సో వీ హ్యావ్ టు లాగిన్ హియర్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఫ్యాకల్టీ. సో ఆల్రెడీ లాగిన్ అయి ఉన్నాను. సో దిస్ ఈస్ ద పేజ్. ద వెబ్సైట్ ఈస్ mathworks.com. So when you click that mathworks.com, this page will be open. And then ఇక్కడ మీరు ఈ ఐకాన్ ప్రెస్ చేశాక we have MATLAB here. So one more page will open. Then open MATLAB online. Click open MATLAB online. సో ఆన్లైన్ కాబట్టి కొంచెం టైం తీసుకుంటుందండి. సో మనకి యూట్యూబ్ లో చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా, యూ కెన్ లిజన్ దిస్ వీడియో యూజింగ్ దట్ యూజింగ్ విత్ 0.25 స్పీడ్, 1.5 స్పీడ్ ఆల్సో. కానీ నేర్చుకునేలాగా వినండి, ఏదో కంప్లీట్ చేసేసేలా కాకుండా. ఓకే, సో ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ అయిన తర్వాత దెన్ we are going to simulate it, code కాదు. సో దిస్ ఈస్ not our required page. So after press simulink అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత then this page will be appeared. Then open create model. Okay, create model.
Yes. So this is the page we have. Now here we need to connect the circuit. So I will explain any two circuits now. First I will explain first circuit, first experiment in our lab. ఒకటి మీకు అర్థమైతే సరిపోతుందండి, రిమైనింగ్ అని మీరు ఈజీగా కనెక్ట్ చేసేయచ్చు. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనకి ఏముందంటే, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ మాన్యువల్. First experiment is verification of Kirchhoff's current laws, Kirchhoff's laws, circuit laws, KVL, KCL verification. So this is our circuit. మీరు ఆల్రెడీ చేసేసి ఉన్నారు. Here we verified whether KVL statement is proved for this loop or not, and another loop. Okay, sum of the voltages is equal to 0 or not. అది prove చేసాము. You are already having V1 value, V2 value, V3 value, V4 value. Now we are just observing using this simulink whether we are getting the same values or not. Okay, so for that we need 1 2 3 4 resistors, 4 resistors we need, and one source anamata. So again go back here. So ikkada meeru first pratidi save cheskondi. So edo oka name ivandi. .slx is the extension here. I'm using experiment, KVL underscore KCL. So this is the name I am giving. Okay, so అలా సేవ్ అవుతుంది. Now, so ఇప్పుడు మీరు ఆ కాంపోనెంట్స్ ఒకటి తెచ్చుకోవాలి ఇక్కడికి. You need to drag it. For that we have library browser here. So click that one. So here we have entire browser. చాలా ఉంటాయి కాంపోనెంట్స్ which mostly we don't know. ఓకే, మీకు ఏమీ తెలియదు ఇంకా. సో అందుకని ఎక్కువ ఆలోచించద్దు ఏంటివని. జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేసి ఇట్ చేసిన తర్వాత వీ నీడ్ DC వోల్టేజ్ సోర్స్. దాన్ని టైప్ చేసేయండి. DC, మీకు ఇక్కడ సజెషన్స్ వచ్చేస్తాయి, దాన్ని జస్ట్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే, సో చూసారు కదా, వి గాట్ ద DC వోల్టేజ్ సోర్స్. సో దీనికి ఒక వాల్యూ ఫిక్స్ చేయాలి. సో మనకి ఎంత 20 volts ఇచ్చింది. ఓకే, సో నౌ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్. So we have the parameters block here. Now give 20. Apply. Okay, that's it. 20 volts ఉంటుంది. మళ్ళీ చేసి చూడండి, డబుల్ క్లిక్ చేసి చూడండి, we have 20. Okay, so that is how you can get the components here. Again we need 4 resistors కదండి. So again double click it. We have రెసిస్టర్ అంటే మనకి ఇక్కడ RLC బ్రాంచ్ తీసుకోవాలి. యాక్చువల్గా సిరీస్ RLC branch అని తీసుకోండి. Okay, so this is the branch we have. So here we need only ఒక్క నిమిషం, not this one. డిలీట్ చేయాలంటే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి డిలీట్ చేయొచ్చు. సిరీస్ this is series RLC. Okay, so in this we need only R. సో బ్రాంచ్ డబల్ క్లిక్ చేయగానే ఇది వస్తుంది మీకు, ఓన్లీ R సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ 1 వాల్యూ 1 కిలో కదండి. సో 1 కిలో అంటే 1000. ఓకే, అప్లై ఆర్ ఓకే, ఆర్ యూ కెన్ ప్రెస్ ఓన్లీ ఓకే. సో ఇలాంటివి మనకి ఎన్ని కావాలి, 1 2 3, ఇంకా 3 more we need. ఓకే, సో జస్ట్ Control+C, Control+V, Control+V, Control+V. సో అలా తీసేసుకోండి, సరిపోతుంది. సో అన్ని వాల్యూస్ మళ్ళీ ఇక్కడ సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి జస్ట్ మేక్ షూర్ క్లిక్ ద రైట్ వాల్యూ ఆర్ నాట్. 470, 680, 470. సో 2 values are 470. So change the value 470. Okay, this one is also 470. Okay, 470. Okay, ఇంకొకటి 680. ఓకే, సో Control+R చేస్తే మీకు ఇలా వెర్టికల్ అంటే 90 degrees మీకు రొటేట్ అవుతుంది. 90 degrees, 180 degrees. సో నౌ కనెక్షన్స్ ఇచ్చేద్దాము. సో ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ ఎలా ఉంది, ఈ 2 సిరీస్ ఉన్నాయి, ఇది జంక్షన్ ఉంది. సో దాని దగ్గర తీసుకొచ్చేసేయండి. సో హియర్ ఆల్సో Control+R చేయండి, ఎలా తిరుగుతుంది అది. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ అవర్ రెసిస్టర్స్. ఇప్పుడు కనెక్షన్స్. సో ఇక్కడ మీరు ఎక్కువ కష్టపడక్కర్లేదు, దీన్ని క్లిక్ చేయగానే మీకు చూపిస్తుంది, చూసారా.
ఇక్కడ పట్టుకెళ్ళి ఇచ్చేసింది. అగైన్ జస్ట్ క్లిక్ లైక్ జస్ట్ డ్రాగ్ కూడా చేయొచ్చు, ఎలాగ అలా డ్రాగ్ చేయొచ్చు. కనెక్షన్ ఇలా ఉంది అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ప్రాపర్లీ కనెక్టెడ్ అనమాట. ఓకే, సో కంట్రోల్ జెడ్ చేయండి, అప్పుడు నార్మల్ అండు అవుతుంది. సో ఇలా తీసుకొని సో కంపల్సరీ బ్లాక్ లైన్ ఉంటేనే దట్ ఈస్ ప్రాపర్లీ కనెక్టెడ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ రెడ్ డాటెడ్ లైన్స్ దట్ ఇండికేట్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కనెక్టెడ్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ circuit. Okay, fine. So now ఏం మెజర్ చేయాలి? వోల్టేజెస్. ఓకే, 3 voltmeters కావాలి మనకి. అగైన్ డబుల్ క్లిక్ ఇట్. నౌ ద బ్లాక్ వి నీడ్ హియర్ ఈస్ వోల్టేజ్ మెజర్మెంట్. చూసారా వచ్చేసింది. అలాంటివి మనకి ఎన్ని కావాలి? across every resistor we need to connect, right? So control C 3 times, control V, control V, control V. So we have our, so now కంట్రోల్ ఆర్ చేస్తే మీకు ఇలా తిరుగుతుంది ఇది. సో ఇది దీని అక్రాస్ కనెక్షన్. కొంచెం తొందరగా తీసుకొద్దాం. అలా ప్రాపర్ గా కనెక్ట్ చేయాలి ఇది. హైలైట్ చేసి బట్ హైలైట్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో అక్రాస్ కనెక్షన్ అది. ఓకే, సో నౌ ఈ అదర్ ఎండ్ ఉంది చూసారా, హియర్ వి నీడ్ టు డిస్ప్లే ద వాల్యూ కదండి. సో దట్స్ వై ఇన్ మ్యాట్లాబ్ వి హ్యావ్ డిస్ప్లే ఆప్షన్. డిస్ప్లే. ఓకే, సో ఇది తీసుకొచ్చి దీనికి ఈ టెర్మినల్ దీనికి యాడ్ చేసి అంతే. ఓకే, సో సిమిలర్లీ all the remaining measurement meters should be connected like that. Similarly, this one also. So just wait, it's stuck అయిందండి ఆన్లైన్ కాబట్టి it takes some time. Okay, ఇది మళ్ళీ కనెక్ట్ అవ్వలేదు మనకి ఒకసారి. Okay, so this one also, control R,
కంట్రోల్ ఆర్ ఇలా చేస్తే okay. Last one. Now display control C, control D. Control B. Control B. Okay. So don't think that there is a connection for this line with this terminal. అలా ఏం ఉండదు. మనం కనెక్ట్ చేసి హైలైట్ అయినవే కనెక్ట్ అయినట్టు. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్. Okay. So now we completed the connections. Now press the run button. Run button ఉంది కదా, అది press చేయండి. Okay. One thing we missed here, which is power GUI. అదొకటి తీసుకోవాలి. Which is the common thing for, that means we are interfacing like that. Power graphical user interface అని ఈ బ్లాక్ కంపల్సరీ ఉండాలండి. సో కంట్రోల్ ఎస్ చేశాను, సేవ్ అయింది. నౌ ప్రెస్ రన్ బటన్. ఎస్, మీరు చూసారు కదా వాల్యూస్ వచ్చాయి. దిస్ ఈస్ -14.34 volts, V1, V2 is 5.6, V3 is 2.89, V4 is 2.89. Now check these values with your theoretical values. కంపల్సరీ సేమ్ వచ్చాయి, సేమ్ వచ్చే ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ -14 వచ్చింది ఏంటి మేడం అనుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే వోల్ట్ మీటర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. నెగిటివ్ టెర్మినల్ టు ద ఫస్ట్ ఎండ్, పాజిటివ్ టు ద సెకండ్ ఎండ్. సో ఇన్ కేస్ ఇది మీరు రివర్స్ చేస్తే ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ +14 వస్తుంది. ఓకే, రైట్. అది ఒకసారి అది మోడిఫై చేస్తాను నేను. నెగిటివ్ పాజిటివ్ తీసుకొచ్చి ఎండ్కి ఇస్తున్నాను, నెగిటివ్ తీసుకొచ్చి ఎండ్కి ఇస్తున్నాను. ఓకే, అగైన్ కంట్రోల్ ఎస్, సేవ్ చేయండి. Now press the run button. Yeah, now we got +14. Okay, 14.34, next 2.89, 5.6 and 2.8. Okay, so that is how we can simulate a circuit, a simple DC circuit in MATLAB simulation. Okay, so అలా మీరు ఏ సర్క్యూట్ ఉన్నా మీరు voltage measure చేయాలనుకున్నా, current measure చేయాలనుకున్నా, or you can see the waveforms also. Anything is possible using MATLAB. Okay, so now your work is you have to connect all the circuits in cycle 1, after that KCL, and then we have mesh and nodal, Thevenin's, Norton's, maximum power, Teligence. అవన్నీ కూడా ఈ simulation లో మళ్ళీ మీరు వెరిఫై చేయాలి. Because in our laboratory we are not only having hardware experiments, we are also having simulation experiments for the same circuits. Okay, so now it's your duty to complete all the circuits. And చేసిన తర్వాత in record also you need to write down, after completion of our cycle 2, we are going to write down the simulation part also. Okay, so you have to paste it. ఈ సర్క్యూట్ ని మీరు ప్రింట్ తీసుకోవాలి, ప్రింట్ తీసుకొని అక్కడ పేస్ట్ చేసి దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ద రిజల్ట్. హెన్స్ వి
verified the circuit using MATLAB simulation also like that. Okay. I think I'm clear about this part. So next వచ్చేసి ఏం చేయాలి, KCL. So in place of voltmeter మనం ఏం పెట్టాలి, ammeter తీసుకోవాలి. ammeter సేమ్ సర్క్యూట్ ammeter సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తాం. సో ఫర్ సపోజ్ నేను ఇదంతా కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను, Ctrl+C. ఓకే, Ctrl+V. ఇక్కడ ఎక్కడ వచ్చింది కదా. సో దిస్ ఇస్ ది అనదర్ సర్క్యూట్, సేమ్ సర్క్యూట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇవి తీసేసాను, డిలీట్ దీస్ కనెక్షన్స్ ఇవన్నీ హైలైట్ చేసి యూ కెన్ ప్రెస్ ద డిలీట్ బటన్. ఓకే, సో డిలీట్ బికాస్ రెసిస్టర్ సేమ్ కాబట్టి మళ్ళీ అసలే మనకి బద్ధకం కదా, సో అందుకని మళ్ళీ తీసుకోవడం ఎందుకని కాపీ పేస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో నో సిరీస్లో పెట్టాలి కాబట్టి ఇక్కడ దీన్ని తీసేసి డబుల్ క్లిక్ చేసి టైప్ కరెంట్ మెజర్మెంట్, సారీ ఇప్పుడు చూసారా. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అటు ఇటు ఉన్నాయి టెర్మినల్స్, సో దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ ఇట్ సిరీస్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ ఎండ్ ఇక్కడ ఇచ్చేయండి, ఈ అదర్ ఎండ్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి, నాట్ ద యారో మార్క్ ఎండ్ అండి. సో జాగ్రత్తగా చూడండి, అదర్ ఎండ్ ఇది ఇచ్చాను, పాజిటివ్ ఒక టెర్మినల్, నెగిటివ్ రెసిస్టివ్ అదర్ టెర్మినల్. సో ఇది తీసుకొచ్చి డిస్ప్లేకి ఇచ్చేద్దాం. సో డిస్ప్లే సరిగ్గా కనెక్ట్ అవ్వలేదు, జాగ్రత్తగా చేద్దాము. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో ఒక్కటే మీటర్ కనెక్ట్ చేశాను, మిగిలినంతా మీరు చేసుకోండి. జస్ట్ రన్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఈ I1 ఎంత వాల్యూ వచ్చిందో, నా చెక్ దిస్ వాల్యూ విచ్ యువర్ థియరిటికల్ వాల్యూ. 0.0143 amperes అంటే 14.3 milliamps. I think we got the same value in our notes. Okay, so like that you have to connect one more ammeter in this branch, ఈ branch లో one more ammeter in this branch. So I1, I2, I3, sum of these three currents should be equal to 0 or entering current is equal to leaving currents అవ్వాలి. సో అది వెరిఫై చేయండి. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది సిమ్యులేషన్. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. చూసి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో గబగబా మీరు ఏదో కంప్లీట్ చేసేసాము అన్న పేరుకు చేస్తే దిస్ కాంట్ హెల్ప్ యూ. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ యువర్ ఓన్ సర్క్యూట్. ఓకే, అండ్ దెన్ సిమ్యులేట్ ఇట్. ఇంకొకటి, ఇది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద సిలబస్ అండి, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద ల్యాబ్. ఎవ్రీ కోర్స్ స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు లెర్న్ అట్లీస్ట్ వన్ సిమ్యులేషన్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ బేసిక్ సర్క్యూట్స్. ఫస్ట్ ఇయర్ కాబట్టి బేసిక్ ఉంటాయి, దాని తర్వాత నుంచి MATLAB కోడింగ్ నేర్చుకుంటారు. దెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సమ్ వేవ్ ఫార్మ్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, యూ కెన్ టేక్ ద వేవ్ ఫార్మ్ ఆల్సో, అదొక్కటి కూడా చెప్పేస్తాను. సో ఇక్కడ మనకి స్కోప్ అని ఒక బ్లాక్ ఉంటుందండి. సో ఈ స్కోప్ బ్లాక్ తీసుకుని కరెంట్ మనం నాట్ ఓన్లీ డిస్ప్లే, ఇలా డిస్ప్లే కాకుండా దీన్ని డిలీట్ చేసి ఈ స్కోప్కి కనెక్ట్ చేస్తే we get that graph అనమాట. DC కాబట్టి we have a constant line with some magnitude. With respect to the time, the magnitude will not change. So that is what we are observing now. So again, Ctrl+S and press the run button. AC కి కంపల్సరీ waveforms చూస్తాము, but DC display is enough, or else you can take the scope also. రన్ చేసాము, దిస్ ఇస్ స్కోప్ నౌ. క్లిక్, డబల్ క్లిక్ స్కోప్, రన్ చేసిన తర్వాత చూసారా 0.014కి కొంచెం పైన ఎల్లో లైన్ వచ్చింది కదండి. సో దట్ ఈస్ ద కరెంట్ వాల్యూ అనమాట. ఓకే, సో టైం పీరియడ్ 10 seconds వరకు తీసుకున్నాము. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం మనకి కాన్స్టెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కరెంట్ వాల్యూ వచ్చింది. ఓకే, సో ఇలా కూడా మనం చూడొచ్చు, నాట్ ఓన్లీ ద డిస్ప్లే థింగ్, యూజింగ్ స్కోప్ ఆల్సో యూ కెన్ గెట్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, so I hope you got something in this video. So everyone have to complete the remaining circuits. Thank you for watching.
and try to write down some points and what is the block used to measure the current, which block is used to get the waveforms, which block is used to get the display value. ఓకే, అవన్నీ షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ రాసుకోండి, మీకు అర్థమవుతాయి. చూసేసి వినేసాం కాదు, నోట్ డౌన్ సమ్ పాయింట్స్. ఓకే, బాయ్.